Hello everyone, good morning. Hope you all are fine. I am Karan Trivedi, continuing the lecture of SYPCom SEM 4, that is of Business Communication. We are at the last topic of our Unit 3, that is Attitude and Personality in Job Interview. There are two types of attitude, negative and positive. First of all, they will ask to know your personality, introduce yourself. Then they will ask, are you confident of handling this position? Why should be hired? Should you be hired? તમને અમે શું કામ લઈએ આ પોસ્ટ માટે? What are you most passionate about? What are your greatest strengths and weaknesses? Tell us something about your failures. To what extent are you reliable? How efficient are you in managing your time? How flexible are you to new situation? How do you react to orders? Tell us something interesting about yourself. How do you rate yourself? Will you give 10 out of 10? What is the goal of your life? What will be your strategy to handle stress at the workplace? How much salary do you expect? કાલ સેલરીની વાત થઈ હતી આપણે. Now do you want to work on a long term or short term basis? This question aimed at understanding the mental frame of the candidate. એના મગજમાં શું ચાલી રહ્યું છે તે જાણી શકાય છે. The interviewer wants to know as to whether the candidate would work for longer period or shorter period. શોર્ટ ટર્મ માટે કામ કરવું છે કે અહીંયા આ જ કંપનીમાં ફોરએવર માટે વર્ષો વર્ષ કામ કરવું છે. Do you want to work on long term એટલે વધારે વર્ષો વર્ષ, અને short term અત્યાર પૂરતું એમ. For the organization, some candidates wish to work just to gain experience. અમુક લોકો અનુભવ માટે કામ કરતા હોય છે. On the other hand, some candidates reflect their level of commitment to their workplace. જ્યાં કરશે, જ્યાં સારી જોબ મળશે ને કમિટમેન્ટ રહીને કરશે. This will give a picture about stability of the candidate. Stability દર્શાવે છે. Last is, what is your opinion about your formal colleagues? This question aims at testing attitude of the candidate. કેન્ડિડેટનું એટીટ્યુડ કેવું છે જાણવા માટે. The candidate's response to his question will be enable the interviewer to judge level of flexibility to and tolerance of the candidate. કઈ રીતે એ લોકો સાથે રહે છે કલીગ સાથે, અને કઈ રીતે એમને ટોલરેટ કરે છે, એમની યારે ફ્લેક્સિબલ થાય છે, એ જાણી શકાય છે. Some people do not have positive opinion about their colleagues. This reflects the negative attitude towards colleagues. જે અમુક લોકો છે એમ કે છે કલીગ સારા નથી હોતા, હેલ્પ નથી કરતા, તો એમની નેગેટિવ ઇફેક્ટ પડે છે. If the candidate praises his former colleagues about their good qualities, it means that he will get well with others in the organization. તો એ બીજે પણ કંપનીમાં સારી રીતે કામ કરી શકશે, બીજા સાથે પણ મેચઅપ થઈ શકશે. This is about the attitude. Would you like to clarify any doubts? An interviewer is two-way process. It is not just an interviewer asking the question to the candidate. One-way process નથી, two-way process છે. એટલે પછી ક્વેશ્ચન પણ પૂછે, would you like to clarify any doubts? તમારે કોઈ ડાઉટ છે જે ક્લિયર કરવા છે? The candidate can also ask question to the interviewer in order to understand his job profile. જોબ પ્રોફાઇલ કંઈ પણ સમજવા માટે એ પણ ક્વેશ્ચન્સ કરી શકે છે. જોબ પ્રોફાઇલ, કેરિયર પ્રોસ્પેક્ટ, કંઈ પણ કોઈ પણ પ્રકારના ક્વેશ્ચન. The demonstrates the interest. This demonstrates the interest of the candidate in the organization. આ કેન્ડિડેટનો કેટલો એક કંપની કે બિઝનેસ પ્રતિ કેટલો ઇન્ટરેસ્ટ છે એ પણ આમાંથી ખબર પડે છે. Now the next topic, last topic of the unit 3, that is personality in job interview. અલગ અલગ પ્રકારની પર્સનાલિટી ઓળખ જેની પર્સનાલિટી કેવી છે. વોટ ઇઝ પર્સનાલિટી અને એના જોબ ઇન્ટરવ્યૂ પર શું અસર પડે છે. લેટ અસ ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ અબાઉટ ધ પર્સનાલિટી. A number of people have rough idea of what the word personality refers to. Must answer આપ્યો એમણે જ પહેલી લાઇનમાં. A number of people have rough idea of what the word personality refers to. બહુ ઓછા લોકોને ખ્યાલ હોય છે કે પર્સનાલિટી શબ્દ છે એનો મિનિંગ રિયલ શું થાય છે. Refers to, but at the very outset it is worth having a look at the definition of personality that have given to us by expert. પણ આપણે ડેફિનેશન્સ જોશું જે ઘણા બધા એક્સપર્ટ્સ દ્વારા પર્સનાલિટી શું છે એની ડેફિનેશન આપેલી છે, તો આપણે એના પર ફોકસ કરીશું. According to Floyd L. Rich,
પર્સનાલિટી ઇન્ક્લુડ્સ, પર્સનાલિટીમાં શું આવે? એક્સટર્નલ અપિયરન્સ એન્ડ બિહેવિયર ઓર સોશિયલ સ્ટિમ્યુલસ વેલ્યુ. એક્સટર્નલ અપિયરન્સ બાહ્ય દેખાવ, તમારું બિહેવિયર અને તમારી સોસાયટીમાં તમારી શું સમાજમાં તમે કઈ રીતે રહો છો એ પણ એક તમારું પર્સનાલિટીમાં એન્ટર થાય છે. ઇનર અવેરનેસ ઓફ ધ પર્સન સેલ્ફ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફોર્સ. ઇનર અવેરનેસ, તમે અંદરથી જાગૃત હો, તમને ખ્યાલ આવી જાય કે આ લોકો મને શું કંપનીમાં કઈ રીતે લેશે, ત્યાં શું રિક્વાયર્ડ છે, મારે શું કામ કરવું પડશે, એ બધી અંદરથી જાણકારી. A particular person organizing inner and outer traits which are measurable. જે માપી શકાય. તમારા આંતરિક ગુણો અને જે બાહ્ય તમે ઇન્ટરવ્યૂમાં દેખાડી શકો છો, તમારું નોલેજ, એ બંને એટલું મેચઅપ હોવું જોઈએ કે તમે જોબ માટે એ લઈ શકો. જોબ તમે જેટલું નોલેજ છે તમે બારે કોન્ફિડન્ટલી, બાકી અમુક એવું હોય નોલેજ હોય પણ બોલી ના શકે, તમે ઇનર એન્ડ આઉટર બંને ટ્રેડ્સ દ્વારા તમે તમારી જોબ સારી રીતે કરી શકો. Gordon W. Allport has presented a theory based on traits. According to this theory, the personality of a person is composition of definite predispositional attributes called traits. શું કહે છે? Gordon W. Allport has presented a theory, એણે એક થિયરી પ્રેઝન્ટ કરી છે. કઈ? તો કે બેઝડ ઓન ટ્રેટ્સ ઉપર. એકોર્ડિંગ ટુ ધીસ થિયરી, આ થિયરી પ્રમાણે પર્સનાલિટી ઓફ અ પર્સન, એક વ્યક્તિની પર્સનાલિટી એ કમ્પોઝિશન ઓફ, એનાથી બને છે પર્સનાલિટી ડેફિનાઇટ પ્રીડિસ્પોઝિશનલ એટ્રીબ્યુટ્સ કોલ્ડ ટ્રેટ્સથી બને છે. એકોર્ડિંગ ટુ એલ્પોર્ટ, ધીસ ટ્રેટ્સ આર ડિસ્ટિંગ્યુશેબલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વેરિયેબલ્સ. અલગ અલગ રીતે અલગ અલગ લોકોમાં હોય છે. તો કઈ રીતે? રિલેટિવલી એન્ડ્યોરિંગ, કોમન ટુ મેની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ, અમુક લોકોમાં કોમનલી હોય છે. કેન બી ઇન્ફર્ડ ફ્રોમ અ પર્સન્સ બિહેવિયર, લોકોના બિહેવિયર પરથી દેખાઈ આવે છે. એલ્પોર્ટ આઈડેન્ટિફાઈડ 2 સેટ્સ ઓફ ટ્રેટ્સ, નેમલી 2 ટ્રેટ્સ હોય છે. કેવા પ્રકારના? તો કે ટ્રેટ્સ વિચ આર કોમન ટુ ધ મેમ્બર્સ ઓફ ધ ગ્રુપ ટુ વિચ અ પર્સન બિલોંગ્સ. જે રીતિ રિવાજ, જે એના લક્ષણો જે સમાજમાં રહે છે, ગુજરાતી સમાજ હોય તો જે સમાજમાં રહે છે એના લક્ષણો એનામાં હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, રિલિજિયન, સોશિયલ, ઇકોનોમિક, પોલિટિકલ, એસ્થેટિક એન્ડ થિયેટ્રિકલ વેલ્યુઝ. જે સોસાયટીમાં રહેતા હોય, જે ધર્મ પાળતા હોય, જે એટમોસ્ફિયરમાં રહેતા હોય, જે ધર્મ આપણા આજુબાજુનું જે વાતાવરણ હોય, આજુબાજુના લોકો હોય, પોલિટિકલ, ઇકોનોમિક, બધું વાતાવરણ આપણા પર અસર કરે છે. અને બીજું છે ટ્રેટ્સ વિચ આઈડેન્ટિફાઈ ધ પર્સન, જે વ્યક્તિને ઓળખે છે. હિઝ ઓર હર પર્સનલ ડિસ્પોઝિશન, એની પર્સનલ ડિસ્પોઝિશન વિચ ઇઝ યુનિક ટુ હિમ ઓર હર. કાર્ડિયલ, સેન્ટ્રલ, પેરિફેરિયલ, એની પર્સનાલિટી, એની ખુદની ઓળખ, એની ખુદનું નોલેજ, એની ખુદની ડિગ્રી, એની ખુદનું બિહેવિયર, એની ખુદનું એટીટ્યૂડ એમના કહેવા છે, એનાથી પણ એક ઓળખાય છે. આ 2 ટ્રેટ્સ છે. From all these definitions and explanation, the relationship between behavior and personality will be evident. આ બધી ડેફિનેશન્સમાંથી અને એક્સપ્લેનેશનમાંથી રિલેશન બિટવીન બિહેવિયર એન્ડ પર્સનાલિટી, બિહેવિયર અને પર્સનાલિટી છે એ મેટર કરે છે. ધીસ લીડ્સ ઓન ધ ક્વેશ્ચન્સ વોટ ઇઝ પર્સનાલિટી. હવે એમાંથી વળી ક્વેશ્ચન થાય, પર્સનાલિટી શું છે? વોટ આર ધ ડિટર્મિનન્ટ્સ ઓફ બિહેવિયર અને પર્સનાલિટી, આ બે કઈ રીતે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જોઈએ. In order to find an answer, the first question we need to check the etymology of the word. પહેલા પર્સનાલિટી શું છે એ જોઈએ. ઇટેમોલોજી સુધી જવું પડશે, હિસ્ટ્રી જોવી પડશે. ધ વર્ડ પર્સનાલિટી comes to us from the Latin term. જે પર્સનાલિટી શબ્દ છે લેટિન ટર્મ પર્સોનેરી માંથી આવેલો છે, which means speak through, and is used for the mask worn by ancient Greek actors in their plays. પર્સોનલ કે આમ તો એનો મિનિંગ થાય છે સ્પીક થ્રુ, બોલવું એના દ્વારા, પરંતુ ગ્રીકમાં એનો એન્શિયન્ટ ગ્રીકમાં ઉપયોગ થાય છે એક્ટર્સ કે જે માસ્ક પહેરે છે. Hence we can say that personality is the mask of a person's attributes. કે ને પર્સનાલિટી છે એ માસ્ક છે.
of a person's attributes through which an individual behaves and communicates. કઈ રીતે વાત કરે છે, કઈ રીતે બોલે છે, કઈ રીતે બિહેવ કરે છે લોકો સાથે, એમાં એમની પર્સનાલિટી બહાર આવે છે. Determinants of personality can be divided into the determinants કેટલામાં, તો કે biological factors, family and social factors, cultural factors અને situational factors. 4 ભાગમાં ડિવાઈડ કરે છે ડિટર્મિનન્ટ્સ ઓફ પર્સનાલિટીના. ડિટર્મિનન્ટ્સ કયા કયા છે, તો કે બાયોલોજિકલ ફેક્ટર્સ, ફેમિલી એન્ડ સોશિયલ ફેક્ટર્સ, cultural factors and situational factors. The first is the biological factors. તો બાયોલોજિકલ ફેક્ટર્સમાં શું આવશે, તો બાયોલોજિકલ ફેક્ટર્સ આર સબ ડિવાઇડેડ, એના પણ સબ ડિવિઝન છે, એના પણ વિભાગો છે. પહેલો વિભાગ છે ધ બાયોલોજિકલ ફેક્ટર, એમાં અંદર કેટલા બધા પાર્ટ્સ છે. પહેલું છે ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ હેરિડિટી, જે વારસામાં આવે. ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ બ્રેઇન, માઇન્ડ, જે ગ્રાસ્પ કરે છે નોલેજ ને જે બધું માઇન્ડ દ્વારા જે બધું કેપ્ચર્સ થાય છે. ધ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ ફિઝિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એન્ડ અપિયરન્સ, એમનો બાહ્ય દેખાવ. હેરિડિટી ઇઝ મેઇનલી કનેક્ટેડ વિથ ફેક્ટર્સ લાઇક ડીએનએ. આપણને ખબર છે હેરિડિટી છે ડીએનએ સાથે જોડાયેલી છે. જીન્સ એન્ડ ક્રોમોસોમ્સ, એ સાયન્ટિફિક આપણને ખબર છે. ધીસ આર ઇનહેરિટેડ બાય એન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ફ્રોમ હિઝ પેરેન્ટ્સ, પેરેન્ટ્સમાંથી વારસામાં આવે છે. ઇફ દેર ઇઝ એની ડેવિએશન ઓર ડિફેક્ટ ઇન ડીએનએ ઓર જીનસ સ્ટ્રક્ચર્સ, ઇટ વિલ રિઝલ્ટ ઇન ટુ સર્ટેન ડિફોર્મિટી ઓર એલિમેન્ટ. જો એમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ થયો હોય તો ડિફેક્ટિવ રહી જાય છે, એમાં ખોડખા પણ રહી જાય છે. ધ બ્રેઇન એનેબલ્સ અ પર્સન ટુ થિંક એન્ડ એક્ટ. બ્રેઇન, આપણું માઇન્ડ, મગજ, allows a person to think and act, વિચારવાની અને એક્શન, પ્રક્રિયા કરવા માટે આપણને મેસેજ આપે છે, અલાઉ કરે છે. Therefore the brain of an individual is responsible for the behavior. એટલે બ્રેઇન છે, મગજ છે, પણ એ પણ કોઈ પણ બિહેવિયર માટે જવાબદાર છે. This is all about today's lecture. We will continue the next lecture. So thank you for listening. Have a nice day.